حسب معمول ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کامنٹ کرے اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ آج کل دوستوں جس بندے سے بھی بات کرے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یو کے، امریکہ یا پھر یورپ ہی جانا چاہتا ہے، اور اگر آپ یو کے کا یا پھر یورپ کا ویزا اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں تو پھر بھی آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، تو میں آپ کو آج ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ایشیا میں موجود ہے اور وہ آپ کو یورپ جیسی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ اس کنٹری میں آپ بآسانی اپنا فیوچر بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کا بھی فیوچر بنا سکتے ہیں، اور اس ملک میں سیلری خلیجی ممالک اور یورپ سے بھی بہتر ہے، اور یہاں کے لوگوں کی فی کا آمدنی ماہانہ $6000 ہے۔ یہاں پر آپ جا کر یورپ کی سہولیات کو بھی بھول جائیں گے۔ اگر آپ بالفرض یورپ بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی سٹارٹنگ جو سیلری ہوگی 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہوگی، لیکن یہ جو ایشیا کا ملک ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہاں پر سٹارٹنگ سیلری 8 سے 10 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے۔ اگر دوستو آپ مجھ سے اس کی اکنومی کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے پاسپورٹ کی ویلیو کے بارے میں پوچھیں گے، میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ 126 ممالک میں ٹاپ 10 میں آتا ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر دوستوں میں اس ملک میں جابس کے متعلق بات کروں، از اے ہائی اپرچونٹی جاب ویکینسی ان دس کنٹری، اور میری آج کی ویڈیو بیسیکلی ہے ہی اسی حوالے سے ہے کہ آپ نے وہاں پر جاب کس طرح حاصل کرنی ہے، ہاؤ ٹو گیٹ اے جاب دیئر اینڈ آن وچ ویزا یو کین گیٹ ان دا کنٹری، دین اف یو وانٹ ٹو وزٹ دس کنٹری ہاؤ مچ از اے فیس، اور آپ نے جاب وہاں پر کس طرح حاصل کرنی ہے اور کون کون سی جابس آپ وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سی جابس وہاں پر اویلیبل ہیں ٹو اپلائی، اینڈ آلسو آئی ٹیل یو which document need to submit to get visa to get the country. I will tell you complete process brother and sister. میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، کوئی بھی اس کا پارٹ سکپ مت کیجیے۔ At the end lots of the information about the tell you which one it is. دوستو جس ملک کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں وہ ایشیا کا ملک سنگاپور ہے۔ اس ملک سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ سنگاپور کے بارے میں تو ہر انسان جانتا ہے، اس کے نام سے سبھی واقف ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں کی سیلری کیا ہے۔ ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہائیسٹ سیلری سنگاپور میں پے کی جاتی ہے، اور یورپ کی بنسبت اس کی سیلری بہت ہی اچھی ہے، اور یہ ملک بھی نیشنلٹی دینے والا ملک ہے۔ ایشیا کے اندر جس طرح ہم بر اعظم میں موجود پاکستان، انڈیا، بنگلہ، اسی کانٹیننٹ میں یہ بھی ملک موجود ہے۔ اگر اس کے بارڈرز کی بات کریں، اس کی ایک طرف انڈونیشیا اور ملیشیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے رہنے کے لحاظ سے بھی اور جاب کے لحاظ سے بھی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سی جابس اویلیبل ہیں اور آپ کون کون سی جابس حاصل کر سکتے ہیں۔ If you not highly educated تب بھی آپ کو جابس مل سکتی ہیں۔ آپ کنسٹرکشن کے اندر اس فیلڈ میں آپ جاب سنگاپور میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن کے کام میں بہت سے کام آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر پلمبر کا بھی کام آ جاتا ہے، الیکٹریشین کا بھی کام آ جاتا ہے، کرین آپریٹر کا بھی کام آ جاتا ہے، وہاں پر مستری کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور آپ لیبر کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں عمارتوں کو پینٹ کرنے کا بھی کام آ جاتا ہے۔ اس میں کل ملا کے جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام آ جاتا ہے وہ اس میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد دوستوں وہاں پر ہوٹلنگ کا بھی کام بہت زیادہ، جس میں شیفز کی جاب ہوتی ہے، کھانا پکانے والوں کی، اس کے علاوہ ویٹرز کی جاب ہوتی ہے، اس میں آرڈر ٹیکر کی جابز ہوتی ہیں، مینیجر کی جابز ہوتی ہیں، اور ہوٹل میں کلینرز کی جابز بھی بہت زیادہ اویلیبل ہیں۔ اگر آپ تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کمپیوٹر کا کورس کیا ہے تو کیشیئر کی جابز بھی وہاں پر اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ہاؤس کیپنگ کی جاب ہے۔ یہ سب جابز ان لوگوں کے لیے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اگر آپ خوش نصیبی سے پڑھے لکھے ہیں تو آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر جابز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میڈیکل شعبے کے ساتھ کسی طریقے سے بھی اٹیچ ہیں، اگر آپ نے ڈسپینسری کا کورس کیا ہوا ہے یا پھر آپ کے پاس اس کا ڈپلوما ہے یا پھر آپ نے فارمیسی کی ڈگری لی ہوئی ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میڈیکل سٹور کی، یا پھر آپ وارڈ بوائے کا کام جانتے ہیں، یا پھر آپ نرسنگ کا کام جانتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آپشنز وہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر آپ کا تعلق انجینئرنگ سے، اگر آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا پھر الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ بآسانی وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ تمام جابز اویلیبل ہیں۔ جابز کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری انفارمیشن دے دی ہے۔ اور دوستو اگر آپ سنگاپور دیکھنے کے لیے وزٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کے پاس 3 سے 4 چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر ایک تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ایکسپائری
6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। 8 से 10 आपके पास पासपोर्ट पिक्चर्स होनी चाहिए। और तीसरा बस सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए कि आपने वहां पर जाकर किस होटल में स्टे करना है, वो आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करवा लेनी है। और ये वीजा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सहूलत ऑनलाइन भी मौजूद है। और अब सवाल ये होता है कि विजिट वीजा कितनी देर में मिल सकता है। दोस्तों ये 8 से 10 दिन के अंदर आपको वीजा प्रोसेसिंग के बाद दे दिया जाता है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस विजिट वीजे की फीस कितनी है। तो पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए का आपको फीस पे करनी पड़ती है। फीस पे करने के बाद ही आपको विजिट वीजा मिल सकता है। आप फैमिली वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं और जॉब के लिए भी आप वर्क लेटर ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जॉब किस तरह लेनी है, आपने जॉब लेटर किस तरह लेना। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब किस तरह अप्लाई करना है और आपने कवर लेटर किस तरह हासिल करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां पर जाकर इनकी वेबसाइट विजिट कर लेनी है। आपने फौरन यहां से जाकर अप्लाई नहीं कर लेना, पहले आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं। दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन और अच्छी सी CV होनी चाहिए। और CV भी आप जिस जॉब के मुतालिक अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के मुतालिक ही आपकी CV होनी चाहिए। और बेहतर ये है कि आप किसी CV एक्सपर्ट से वो CV को तैयार करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल दुरुस्त देना और आपने अपनी जीमेल बिल्कुल एक्यूरेट देनी जो आपके पास चल रही हो, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए जीमेल रॉन्ग लिखवा देते हैं वहां पर। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने अपनी करेक्ट जीमेल लिखवानी है जो आपके पास चल रही हो, क्योंकि वो जब आपको ऑफर लेटर भेजेंगे तो वो आपके उसी नंबर पर, आपकी उसी जीमेल पर कवर लेटर भेजेंगे। और अगर वो आपको जीमेल पर नहीं भेजते तो जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे वो हो सकता है वो आपको उसी नंबर पर कॉल करें। और जब वो आपके साथ राब्ता करेंगे उसके बाद वो आपका इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद आपसे वो चंद सवालात करेंगे, जो भी आपने CV में लिखा है, जो भी आप काम जानते हैं उस जॉब के मुतालिक, जो आपने CV में लिखा है उसी जॉब के मुतालिक वो आपसे सवालात करेंगे, क्योंकि मेक श्योर किया जाएगा कि जो आपने CV में लिखा है उसके मुतालिक आप काम जानते भी हैं कि नहीं। और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपसे इंटरव्यू ले या ना ले। और उसके बाद अगर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप उन्हें सेटिस्फाई कर लेते हैं और आप उनके तमाम सवालात का जवाब दे देते हैं कि जो उनको जॉब की डिमांड है, जिनके लिए उन्हें वर्क फोर्स की जरूरत है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उनको बताते हैं कि मैं फाइनेंशियली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और 70% ये भी चांस है कि वो आपको फिर फ्री वीजा और फ्री टिकट दे दें। हो सकता है कि वो आपको रहाइश भी फ्री दे दें, क्योंकि दोस्तों बात कंपनियों की पॉलिसी होती है, जब आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो आपको रहाइश खाना फ्री में फराहम करती है और मेडिकल की भी सहूलियात आपको फ्री में मुहैया करती हैं। तो दोस्तों ये जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वो ऑफर लेटर दे देंगे। ऑफर लेटर बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपको वीजा मिल गया हो। और ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको इनकी एम्बेसी में जाना पड़े। सिंगापुर का कॉन्सुलेट कराची में है, जिसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अलावा जो दोस्त मुझे इंडिया बांग्लादेश से देख रहे हैं वो गूगल से सर्च कर सिंगापुर का कॉन्सुलेट देख सकते हैं। तो मैक्सिमम इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन के अंदर वीजा मिल सकता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस। अप्लाई करने के बाद अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप अपना और अपनी फैमिली का बेहतरीन फ्यूचर बना सकते। और वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको पुलिस खिदमत फाउंडेशन जाना पड़ेगा। ये तकरीबन हर तहसील में मौजूद होते हैं। वो आप वहाँ पर जाकर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये आपका अपना लक है कि आप अप्लाई करते हैं, आपको वीजा मिल जाता है, वहाँ पर जाकर रहते हैं और अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट करते हैं। आपको चाहिए कि आप एक बार लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि सिंगापुर आपको बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। और अब आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारी वीडियो को तो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उन लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो तैयार करूँ और आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। अगर इस वीडियो के मुतालिक आपके मजीद कोई सवालात हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।